गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षाತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ಕು ಮಧ್ಯ ಇನ್ನು ಕಳೆ ಅಲ್ಲೇ ದಪ್ಪದು ರೆಡ್. ಹಾಂ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು. ಫಸ್ಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮಾ? ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಟೈಪ್, ಇದೇ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಇದೇ ಪೇಜ್ ಇತ್ತು, ಇದೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರ, ಮೇಂಟೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 111 ಇದು 111 ಇದೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 139 ಮಂತ್ರ ನೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 139. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದುಷ ಫಲ ಮುಚ್ಚತೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅದೇನಾ 111. ಅದೇ ಮೇಲೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾಪಿಕಾ ತದನಂತರಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಿದುಷ ಫಲ ಮುಚ್ಚತೆ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಭಾಗ ಪಠ. ವಿದುಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾಸಕಸ್ಯ ಏವಂ ದೂರ್ನಾಮತ್ವ ಅಂದರೆ ದೂರ್ನಾಮವತ್ವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಫಲಂ. ಸೊ ವಿದುಷಃ ಫಲಮುಚ್ಯತೆ ದೂರಂ ಹವಾ ಅಸ್ಮಾನ್ ಮೃತ್ಯುರ್ಭವತಿ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ. ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಮುಚ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ. ಅಸ್ಮಾದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಏವಂ ವಿಧಃ. ಅಸ್ಮಾದಿತಿ ಮಂತ್ರಪದಂ. ಅಸ್ಮಾದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಸ್ಮಾತ್ ಮೃತ್ಯುರ್ಭವತಿ. ಕಸ್ಮಾತ್? ಯೋ ಏವಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ತಸ್ಯ ಉಪಾಸಕಾತ್, ತಸ್ಮಾದ್ ಉಪಾಸಕಾತ್. ಏವಂ ವಿಧಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಇತಿ. ಏವಂ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾಸನಃ. ಏವಂ ಉಪಾಸಕಸ್ಯ, ಏವಂ ಉಪಾಸಕಸ್ಯ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಯ ಏವಂ ವೇದ ತಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ. ಅಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಏವಂ ವಿಧಃ, ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ತಸ್ಮಾತ್. ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ತತ್ರೈವ ಉಕ್ತಂ ಖಲು, ಅತ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್. ಏವಂ ಇತಿ ಏವಂ ಜಾನಾತಿ, ಜಾನಾತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾಸ್ತೆ. ಏವಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಖಲು. ಏವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಥಂ? ಏವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಥಂ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಏವಮಿತಿ ಏವಮಿತಿ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿಶುದ್ಧಗುಣೋಪೇತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಿ ಏವಂ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಮಂತ್ರೇ ಅಸ್ತಿ, ಏವಂ ವಿಧಃ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರೇಣ ಉಕ್ತಂ. ಸೊ ಆ ಏವಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ವಿಶುದ್ಧಿಗುಣೋಪೇತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಉಪಾಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಶುದ್ಧಿಗುಣಯುಕ್ತಂ ಉಪಾಸ್ತೆ, ನತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ. ಅತ್ರ ವಾರ್ತಿಕೆ ಚರ್ಚಾ ಕೃತ. ಚರ್ಚಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಮಾಧಾನಂ ದತ್ತಂ, ಸಮಾದತ್ತಂ. ತತ್ರ ಕಿಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಂ ಆಂಗಿರಸಃ ಉಕ್ತಃ. ಆಂಗಿರಸಂ ಪೂರ್ವಮಂತ್ರೇ ಉಕ್ತ್ವಾ ತಸ್ಯ ವಿಸ್ತರೇಣ ವಿವರಣಂ ಆಗಾಮಿ ಮಂತ್ರೇ ಉಚ್ಯತೆ. ಆಗಾಮಿ ಮಂತ್ರೇ ಏಕಾದಶ ಮಂತ್ರೇ ವಾ ದ್ವಾದಶೇ ವಾ ಆಂಗಿರಸತ್ವಂ ಪೂರ್ವಂ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಉಕ್ತ್ವಾ ವಿಸ್ತರೇಣ ಆಗಾಮಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಇತಿ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕರೋತಿ. ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಓಂಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಉಪಾಸನಾರ್ಥಂ ಕೇವಲ ಆಂಗಿರಸತ್ವ ಮಾತ್ರೇಣ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಕುತಃ ಅಂಗಾನಾಂ ರಸಃ ಆತ್ಮ ಯದಿ ವಾಗಾದಿದೇವಾನಾಂ ಆತ್ಮ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತಾವನ್ಮಾತ್ರೇಣ ಶುದ್ಧೋ ನ ಭವತಿ. ಅಂಗಾನಾಂ ವಾಗಾದಿದೇವಾನಾಂ ಆತ್ಮ ಭವತಿ ಚೇತ್ ವಾಗಾದೀನಾಂ ಯೋ ದೋಷಃ ಸ ದೋಷೋಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಸಕ್ತೋ ಭವತಿ. ಆತ್ಮನಿ ಸಂಸಕ್ತಂ ಭವತಿ, ದೋಷಃ ಸಂಸಕ್ತೋ ಭವತಿ. ಆದೌ ತಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧಿಮತ್ವಂ ಸಾಧಯಿತವ್ಯಂ. ಆದೌ ವಿಶುದ್ಧಿಮತ್ವೇ ಸಾಧಿತೆ ಸತಿ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಅತ ಏವ ಆಂಗಿರಸತ್ವಸ್ಯ ವಿಸ್ತರೇಣ ವರ್ಣನಂ ಅಗ್ರೆ ಕೃತ್ವಾ ಆದೌ ದೂರ್ನಾಮತ್ವಮೇವ ಶುದ್ಧಿಮತ್ವಂ ಆದೌ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ಇತಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯಃ ತತ್ರ ಬ್ರೂತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಪಾಠಕ್ರಮೇಣ ಆಂಗಿರಸತ್ವಂ ಆದೌ ವಕ್ತವ್ಯಂ, किन्तु पाठक्रमात् अर्थक्रमः साधीयान्निति
इति न्यायेन दूर्नामत्वमेव आदौ प्रतिपाद्यते अस्मिन् मन्त्रे, नवममन्त्रे। ओके, अस्तु नाम तत् अत्र य एवं वेद इति तस्मात् इति ओके उपास्ते। एवम् इत्युक्ते प्रकृतं विशुद्धिगुणोपेतं प्राणम् उपास्ते। उपास्ते इत्युक्ते किं करोति? तत्र उपासनशब्दस्य अर्थः विस्तरेण वर्ण्यते। उपासनं नाम उपास्य अर्थवादे यथा देवतादिस्वरूपं श्रुत्या ज्ञाप्यते तथा मनसा उपगम्य आसनं चिन्तनं लौकिकप्रत्ययाव्यवधानेन यावत् तद्देवतादिस्वरूपात्माभिमान अभिव्यक्तिः लौकिक आत्माभिमानवत् इति शब्दः तत्र अनपेक्षितः इति श्रीचरणैरुक्तं। यद्यपि इति शब्दो अस्ति तत्र तत् अनपेक्षितः, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ವಯಾಯ ವಿಘಾತಕೋ ಭವತಿ ಇತಿ ತತ್ಯಜ್ಯತೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಶಬ್ದः। ಅತ್ರ ಉಪಾಸನಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಉಪಾಸನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥವಾದೇ ಯಥಾ ದೇವತಾದಿಸ್ವರೂಪಂ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಜ್ಞಾಪ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ। ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತಾಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ कथं गम्यते? देवता सगुणदेवतायाः रूपाः गुणाः कुत्र ज्ञायन्ते? एवम् उपासीता इति विधिवाक्यमस्ति। विधिवाक्ये उपासना कर्तव्या इति उपासनाविधिरस्ति, किन्तु विधेः अनुष्ठानाय या देवता उपासितव्या तद्देवता स्वरूपं वक्तव्यं। तत् उपास्यस्य अर्थवादे विद्यते। विधेरर्थवादः, विधिवाक्यम् अर्थवादवाक्यम् इति द्विविधमस्ति खलु ब्राह्मणभागे। ब्राह्मणभागे विधिवाक्यम् अर्थवादवाक्यम् इति ब्राह्मणभागः ब्राह्मणञ्च द्विविधं। विधिवाक्यं विदधाति, उपासनं विदधाति। तर्हि विहितम् उपासनं कथम् अनुष्ठेयम् इत्युक्ते तद्देवतास्वरूपम् अर्थवादे वर्णयति। अत एव एतत् पूर्वमेव उक्तमिति मन्ये। पुराणेषु देवतास्वरूपं यद् वर्णितं तत्सर्वं वेदमन्त्राणाम् अर्थवादेषु दृश्यते। वेदमन्त्राणाम् अर्थवादेषु पुराणोक्तदेवतास्वरूपवर्णनं, रामकृष्णशिवादीनां वर्णनं कुत्र दृश्यते इत्युक्ते ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्भागेषु अर्थवादेषु दृश्यते। अत एव भाष्यकारैरुक्तमत्र पश्य, उपास्य अर्थवादे, अत्र पश्य उपासनं नाम उपास्य अर्थवादे, उपास्य देवता स्वरूपम् अर्थवादे वर्ण्यते। उपास्य अर्थवादे यथा देवतादिस्वरूपं श्रुत्या ज्ञाप्यते। प्राणस्वरूपं प्राणस्य अर्थवादवाक्येषु प्राणस्वरूपं वर्ण्यते। प्राणस्य गुणाः, रूपं, महिमा इत्यादिकं तत्र वर्ण्यते। इष्टदेवता उपास्य देवतायाः कदाचित् रूपं, रूपं स्थानमित्युक्ते आधारः, रूपम् आधारः, गुणाः, क्रिया, तस्य लीला, महिमा इत्यादयो तत्र उपास्य देवतास्वरूपाः वर्ण्यन्ते, ज्ञाप्यते। तथा मनसा उपगम्य, ಅಂದರೆ तत् वर्णित उपास्य देवता स्वरूपं मनसा उपगम्य, मनसैव तत् उपास्य देवता स्वरूपं मनसि चिन्तितव्यं। मनसा उपगम्य आसनम् आस्ते इति शब्दे उप आस, उप इत्युक्ते समीपं, मनसा उपगम्य इति उपशब्दस्य अर्थः मनसा उपगम्य। इक आसनम् आस्ते शब्दो अस्ति। आस्ते शब्दे यत् आस् उपवेशने, आस् उपवेशने इति व्याकरण धातु, धातुपाठे आसु द्वितीयगणः, आस्ते आसाते आसते, आस्ते आसाते आसते उपसर्गपूर्वकः आस्ते आसाते आसते। आसु उपवेशने, आस्ते ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರುವುದು, ಆಸನಂ। ಆಸನಂ ಇತಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಅಂದರೆ धातुपाठोक्त अर्थः उपास्य देवता समीपे आसनमित्युक्ते को अर्थः? चिन्तनं। समीपे आसनमित्युक्ते चिन्तनं। चिन्तनमित्युक्ते को अर्थः? तदेव स्पष्टीक्रियते।
आसनमित्युक्ते चिन्तनं, चिन्तनमित्युक्ते इति चिन्तनमित्युक्ते लौकिकप्रत्यय अव्यवधानेन ಅಂದರೆ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತಾಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಅನ್ಯವಿಷಯ ಅವ್ಯವಧಾನಂ, ಅನ್ಯವಿಷಯಾನಾಂ ವ್ಯವಧಾನಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್, ವ್ಯವಧಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಆನಯನಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್, ಅನ್ಯವಿಷಯಂ ನ ಆನೀಯ ಕೇವಲಂ ದೇವತಾಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಗುಣಾಃ ಲೀಲಾಃ ರೂಪಾಣಿ ಚ ರೂಪಾಣಿ ವರ್ಣ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತಸ್ಯೈವ ಚಿಂತನಂ ಮನನಂ ಕುರ್ಯಾತ್, ಚಿಂತನಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಚಿಂತನಂ ಕಿಯತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಕುರ್ಯಾತ್? ಆದರ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ನಿಯಮಮಸ್ತಿ ಆದರಪೂರ್ವಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್, ಆದರ ನಿರಂತರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೇಳಿದ್ದಿನ, ಆದರ ನೈರಂತರ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ, ಆದರಪೂರ್ವಕಂ, ಆದರಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ, ಆದರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಸಮೇತಂ ಆದರಃ, ನೈರಂತರ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ಉಪಾಸನಂ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಉಪಾಸನಂ ಕರೋತಿ, ದ್ವಿತ್ರ ದಿನೋನಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ನ ಕರೋತಿ, ಪುನಃ ಕದಾಚಿತ್ ಕರೋತಿ, ಪುನಃ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಚ್ಛೇದಪೂರ್ವಕಂ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಂ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿರತ್ವನ್ನಾಯಾತಿ, ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಂ ಮನಸಿ ನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅತಯೇವ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನತಯಾ ಕುರ್ಯಾತ್, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನತಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ಯಾತ್, ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವತ್. ಅತಯೇವ ನೈರಂತರ್ಯಂ, ಆದರ ನೈರಂತರ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದ್ವಿತ್ರ ದಿನಾನಿ ಇತಿ ನ, ದೀರ್ಘಕಾಲಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಾವತ್ ತತ್ ದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋ ಭವತಿ ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ. ಓಕೆ, ಅತ್ರೈವ ಉಚ್ಯತೆ ಆಸನಂ ಚಿಂತನಂ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅವ್ಯವಧಾನೇನ. ದೆನ್ ಯಾವತ್ ತದ್ದೇವತಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಯತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತದ್ದೇವತಾದಿ ಸ್ವರೂಪ, ತದ್ದೇವತಾಯಾಃ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ವರ್ಣಿತಮಸ್ತಿ ತತ್ ಸ್ವರೂಪೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಂ ಭವೇತ್. ಅಹಮೇವ ತದ್ದೇವತಾ ರೂಪೋಸ್ಮಿ ತದ್ದೇವತಾ ಗುಣವಾನ್ ಅಸ್ಮೀತಿ ದೇವತಾ ಗುಣಾಃ ದೇವತಾ ರೂಪಂ ದೇವತಾ ಭಾವನ ಆತ್ಮನಿ ಅವತರೇತ್. ಯಥಾ ಅವತರೇತ್ ತಥಾ ಕುರ್ಯಾತ್. ಆತ್ಮನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಂ ಉತ್ಪದ್ಯೇತ. ತತ್ ಕಥಂ ತದಪಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ದ್ರೀಯತೆ ಅತ್ರ. ಸಿ ತದ್ದೇವತಾದಿ ದೇವತಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ತದ್ದೇವತಾರೂಪೋಹಂ ಇತಿ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾರೂಪಸ್ಯ ಅಭಿಮಾನಂ ಆತ್ಮನಿ ಜಾಯೇತ ತಥಾ ಕುರ್ಯಾತ್. ಅಯಮೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಗುಣದೇವತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ. ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ, ಸಗುಣಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋ ಭವತಿ. ತದ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತದ್ದೇವತಾ ಅಭಿಮಾನಂ ಜಾಯತೆ. ತದ್ದೇವತಾ ಅಭಿಮಾನಂ ದೇವತಾ ಗುಣಾಃ ಆತ್ಮನಿ ಜಾಯಂತೆ, ದೇವತಾ ಅಭಿಮಾನಂಚ ಜಾಯತೆ. ಕಥಂ ತತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ದೀಯತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಃ. ತತ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಂ ಅಯಮೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಸ್ತಿ. ಅನಂತರಂ ಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವತ್. ಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಂ ಲೌಕಿಕದೇಹೇ ಯಥಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಮಸ್ತಿ ಅಸ್ಮತ್ ಭಾಷಾಯಾಮಸ್ತಿ. ದೇಶ ಭಾಷಾ ಪುತ್ರಾದಿಷು ಸ್ವಕೀಯ ಸಂಪದಿ ಸಂಪತ್ತೌ ಯಥಾ ಅಭಿಮಾನಮಸ್ತಿ ತಥಾ ಅಭಿಮಾನಂ ಈಶ್ವರೇ ಜಾಯೇತ. ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಉಪಾಸನಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ತದಾ ಕಿಂ ಭವತಿ? ದೇವತಾ ರೂಪ ಏವ ಭವತಿ ಸಹ. ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ येषु दिनेषु कः करोति? विरलतया कश्चन करोति. बहुजनाः न कुर्वन्त्येव. तथा यदि करोति देवता आत्मभावं प्राप्नोति. अत एव देवो भूत्वा यजेतदि अत्र देवो भूत्वा देवानप्येति. ಅಂದರೆ ತದ್ ದೇವೋ ಭೂತ್ವಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದೇವತಾಭಾವಂ ಅತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮರಣಾನಂತರಂ ದೇವತಾ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಅಯಂ ನಿಯಮಃ. ಉಪಾಸಕಃ ತಥಾ ಕುರ್ಯಾತ್. यदि कस्यचित् न्यूनता भवति, అంటే आत्मन्यूनता, इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स्, तस् देवतागुणानां ध्यानेन चिन्तनेन देवतागुणाः आयान्ति. धैर्यगुणम् आयाति. यथा धैर्यगुणम् आयाति, किञ्चित् तत्र उपासनं द्विविधमपि भवति. आत्मनि गुणाः इच्छन्ति चेत् गुणानां चिन्तनेन तत् विरुद्धगुणाः किमुच्यन्ते विलीयन्ते.
विरुद्धगुणाः विलीयन्ते उत्तमगुणाः आत्मनि आविर्भवन्ति। न केवलम् आत्मनि गुणानाम् आविर्भावः, देहाभिमानं विस्मरति तत्र देवताभिमानं करोति, तदपि भवति। अत्र अन्यच्च अन्यविषयेपि उपासना भवति। अन्यविषये इत्युक्ते ये समाजः लोकजनाः लौकिकजनाः तिष्ठन्ति, लौकिकजनाः मयि आदरं कुर्युः, माम् आद्रियेरन्, अथवा लौकिकजनेषु अपि उपासनं कुर्यात्। अयं मम वचनं शृणुयात्, मयि आदरं कुर्यात्, मां दृष्ट्वा कदाचित् न निराकुर्यात्। एवम् उपासनं कृते सति इति आदिभौतिक उपासना। कञ्चित् कालानन्तरं स भावः सिद्धो भवति। तदा यत्रापि गच्छेत् जनाः तस्य वचनं शृण्वन्ति, तं दृष्ट्वा आदरं कुर्वन्ति। न कस्यचन तस्य निन्दा कर्तुम् इच्छा न जायते। न कश्चन मां निन्देयुः इति उपासनं कुर्यात्। सर्वेपि मयि आदरं कुर्युः, न कश्चन मां निन्देत्। एवम् उपासनं करोति चेत् कञ्चित् कालानन्तरं यत्र कुत्रापि गच्छेत् जनाः तस्य निन्दामेव न कुर्वन्ति। अयमपि उपासनं भवति। उपासनेन न केवलम् आत्मनि गुणाः आयान्ति, समाजोपि आत्मनि तथा वर्तते। उपासनबलादेव जने प्रसिद्धा भवन्ति। कदाचित् पूर्वजन्मनि उपासना कृतं भवेत्, अत एव जनाः कचित् लोकप्रसिद्धाः सेलिब्रिटीस् भवन्ति पूर्वजन्म उपासनबलादेव। सेलिब्रिटीस् भवन्ति। तत्र अहं सेलिब्रिटी भवामि। अत्यन्त वेदमन्त्रेषु एतादृशकर्माणि उपासनानि बहूनि सन्ति। कर्मकाण्डे एवं कुर्यात् चेत् लोकप्रसिद्धो भवति, एवं कुर्यात् चेत् किमुच्यते ग्रामाधिपतिर्भवति। न केवलं ग्रामाधिपति, ग्रामीणाः सर्वे एतम् आद्रियन्ते, आदरं कुर्वन्ति, अस्य वचनं शृण्वन्ति। एतदर्थं विविध उपासनानि कर्माणि दत्तानि। तत्तत् कर्मणाम् आचरणेन उपासनाम् आचरणेन किं भवति, समष्टि मनसि तादृशसंस्कारः दृढीभवति। समष्टि मनसि तदा तत् उपासनस्य सिद्धौ जनाः तथैव आदरं कुर्वन्ति। पापं पश्यन्ति चेदपि, ह्यः एव कश्चन फेस्बुक् मध्ये अलिखत्, गान्धीजी पूर्वजन्मनि उपासना भवेत्, अत एव तस्य दोषानि पश्यन्तोपि जनाः तस्मिन् आदरमेव कुर्वन्ति। दोषाः सन्ति तथापि आदरं कुर्वन्ति। तद् उपासनबलात् हीरो वर्शिप् कुर्वन्ति। हीरो वर्शिप् ಅಂದರೆ तस्मिन् आदरं कुर्वन्ति, महान् आदरं कुर्वन्ति। यद्यपि पापान् पश्यन्तोपि आदरं कुर्वन्ति। जनानाम् आश्चर्यं भवति, अहो अयं तु पापिष्टः, कथं जनाः आदरं कुर्वन्ति पूर्वजन्म पुण्यबलात्। तस्य कीर्तिर्न नश्यति। यद्यपि पापात्मा, कीर्तिर्न नश्यति पूर्वजन्म उपासनबलात्। एवमस्ति। अत एव अत्र पश्यात्, यावत् तद्देवतादिस्वरूप आत्माभिमान अभिव्यक्तिः। सो देवता स्वरूपमित्युक्ते रूपं भवेत्, गुणाः भवेयुः। गुणाः द्विविधाः, आत्मनि गुणाः आविर्भवन्ति अथवा समाजे अपि। आदिभौतिक उपासना आदिदैविकं चेत् सिद्धयो भवन्ति, सिद्धयः आयान्ति। आदिदैविक उपासनं करोति चेत् लोकान्तरं गन्तुं सामर्थ्यो भवति। अत्रैव भूलोके स्थित्वा लोकान्तरं गत्वा आयाति। पितृलोकं गत्वा पितॄन् देवता दर्शनं करोति। आदिदैविक उपासनेन तद्देवता दर्शनं करोति। देवैः सह भाषितुं शक्नोति। देवैः सह एतत् आदिदैविक उपासना। आध्यात्मिकमित्युक्ते आत्मनि यदि शरीरं सदा किमुच्यते निरोगो निरोगं भवेत् इत्युक्ते शरीरं निरोगं भवति, अथवा शरीरं वज्रवत् भवेत् इत्युक्ते वज्रवत् भवति। यथा भीमस्य शरीरं, भीमः शिशुर्भीमः हस्तात् स्खलितः,
पाषाणे पतितः अभूत् यदा पाषाणमेव भिन्नमभूत् तस्य किमपि नाभूत् तादृश वज्रवत् शरीरमपि कर्तुं शक्यते भावनया दृढभावनां करोति चेत् एकैकमपि अङ्गमपि वज्रवद् भवति एकैकमपि शरीर अङ्गं वज्रवद् भवति तथापि उपासनं कर्तुं शक्यते मनसः गुणाः प्राणस्य गुणाः अपि उपासितुं शक्यन्ते प्राणस्य गुणाः केवलं मनसः गुणाः एवं बुद्धेः गुणाः एवं आत्मनि उपादिषु गुणानां वृद्धिः भवति तत्तत् गुणानां परमात्मगुणानां चिन्तनेन आदिदैविकचिन्तनेन तद्देवतादर्शनं भवति आदिभौतिकचिन्तनेन समाजे तथा शक्तिरायाति न केवलं समाजे प्रकृतौ अपि तव शक्तिरायाति अग्निः मद्विषये शीतलं भवेत् मां न दहेत् अग्निर्न दहति अहं जले मग्नोपि न म्रियते तथा जलस्य अनुग्रहेण तस्य मरणं न भवति अग्नौ पतितोपि अग्निः तं न दहति एवं पंचभूतानाम् उपासनं कर्तुं शक्यते ಅಂದರೆ ಭಾಷ್ಯ प्रकृतिपदार्थेषु तत्तत् गुणान् चिन्तयति चेत् तत्तत् गुणाः आयान्ति समाजविषये अपि समाज इत्युक्ते लोकः प्राचीनभाषायां लोकः उच्यते आधुनिकभाषायां समाज लोकजनाः माम् एवम् आदरं कुर्युः इति उपासनं क्रियते चेत् तथा आदरं कुर्वन्ति एवं आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिकता उपासनानि भवन्ति एतत् गुणानुगुण्येन तत्तत् यो गुणः उपास्यते तस्य गुणस्य सिद्धिर्भवति केवलम् औषधगुणः अपि कस्यचित् हस्तस्पर्शेण रोगः नश्यति अत एव सर्पेण दष्टोपि विषं न प्रवर्तते तस्मिन् विषः न प्रवर्तते कुतः तत्रापि सिद्धिर्भवति गरुडसिद्धिः गरुडमन्त्रस्य सिद्धिः गरुडमन्त्र इत्युक्ते ईश्वर एव ईश्वरस्यैव सर्पविषनाशकशक्तिः ईश्वरस्यैव अस्ति तां शक्तिं यदा चिन्तयति आत्मनि सा शक्तिरायाति एवं बहवो शक्तयः गुणाः साधयितुं शक्यन्ते अनेकगुणाः अथवा बौद्धिकगुणाः मानसिकगुणाः प्राणस्य गुणाः देहस्य गुणाः समाजस्य गुणाः सामाजिकविषये अपि एवं यत्र यत्र यं गुणं यां शक्तिम् उपास्ते स गुणः सा शक्तिः आत्मनि आविर्भवति इत्येव अर्थः इदम् उपासनस्य लक्षणं पूर्वकाले बहु दीर्घकालम् उपासनं कुर्वन्ति स्म यदि यावज्जीवं करोति चेत् तस्य फलं जीवनस्य अन्ते वा आगामि जन्मनि वा स आविर्भवति येषु दिनेषु शक्तिसम्पादने साधने मनः नास्ति शार्ट्कट् विनैव प्रयासेन शक्तिर्भवेत् इति इच्छन्ति किन्तु साधनपूर्वकं शक्तिं साधयितुं नेच्छन्ति शक्तिसाधने किमुच्यते मनः नास्ति जनानाम् एवं अत एव अत्र पश्य आसनं चिन्तनं लौकिकप्रत्यय अव्यवधानेन लौकिकप्रत्यय लौकिकमित्युक्ते उपासनविरुद्धचिन्तनं नागच्छेत् उपासनस्य विरुद्धचिन्तनं किमर्थमायाति भोगप्रधानात् आयाति चाञ्चल्यबुद्धेरायाति चाञ्चल्यबुद्धेः सत्वात् स्वाभाविकचाञ्चल्यमस्ति चेत् मनः अत्र न तिष्ठति असकृत् विषयान्तरे गच्छति अथवा आसक्तिवशात् गच्छति तत्र आसक्तिवशात् गच्छति चेत् वैराग्यम् अभ्यस्येत् यदि चञ्चल चापल्य गुणात् गच्छति चेत् चापल्यम् अपनीय एकाग्रताम् अभ्यसेत् एवं कृते सति किं भवति न केवलम् एकाग्रता स गुणः आत्मनि आविर्भवति अदु मुख्य तस्य गुणस्य ईश्वरगुणस्य आत्मनि आविर्भावः भवेत् केवल केचन जनाः जपादिकं कुर्वन्ति अनेकवर्षाणि 20 वर्षाणि 30 वर्षाणि अपि किन्तु तस्य न कश्चन गुणः आविर्भवति
कुत इति चेत् यान्त्रिकं तदुपासनम् अभूत् तत्र गुणानाम् आविर्भावः यथा भवेत् तथा उपासनं न कृतं गुणानां वा शक्तेर्वा आत्मनि आविर्भावो यथा भवति तथा न कृतं केवलं यान्त्रिकतया उपासनं कृतं तेन फलं न भवति अत एव उपासनं कथं कर्तव्यम् इति गुरुमुखात् शिक्षितव्यम् तत्तत् गुणः यथा मनसि आविर्भवेत् तथा विचारः तथा भावना कार्या अहं तदेव अस्मि श्रद्धया कार्यं तत्परः संयतेन्द्रियः इति सर्वम् उच्यते खलु तथैव कार्यं श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः तथा कार्यं सो लौकिक आत्माभिमानवत् तदा अनन्तरकाले लौकिकदेहे अहं मनुष्योऽहम् इति यथा स्वाभाविकतया अस्ति भावना तथैव देवोऽहम् इति भावना स्वाभाविको भविष्यति अत्यन्त स्वाभाविको भविष्यति यथा मनुष्योऽहम् इति भावना दृढा अस्ति तथैव भविष्यति देवो भूत्वा देवानप्येति अत्र मन्त्रः उदाह्रियते बृहदारण्यकस्यैव मन्त्रः देवो भूत्वा देवानप्येति एवं देवः अत्र भूत्वा मरणानन्तरं देवता सायुज्यं प्राप्नोति अनन्तरवाक्यं किं देवतो अस्यां प्राच्यां दिशि असि अंद्रे कया देवतया त्वं पूर्वदृग्रूपेण सम्पन्नोसि इति त्वं पूर्वदिशि सी अत्र नोडि दिश्यसि इति नोडि दिशि असि तस्मिन् दिशि तस्यां दिशि तस्य प्राच्यां दिशि पूर्वदिशि त्वम् असि किं देवतो असि अंद्रे केन देवतारूपेण असि इत्यर्थः केन देवतारूपेण अंद्रे कस्य देवतायाः साक्षात्कारं प्राप्य तद्देवतारूपेण स्थितोसि इत्यर्थः अस्तु अनन्तरवाक्यम् अनन्तरवाक्यम् इल्ल इत्येवमादिश्रुतिभ्यः अनन्तरं दशममन्त्रः अत्र प्राणः देवतानां पापं दूरे स्थापयति सी दूर इत्युक्ते पापात् दूरं भवति दूरं कृत्वा तं पापं किं करोति दूरं कृत्वा कुत्रचित् स्थापयेत् अत्र पापं पश्य उत्पन्नं पापं प्रायश्चित्तेन वा अनुभवेन वा नश्यति नान्येन मार्गेण पश्य उत्पन्नं पापं अनुभवेन नश्यति प्रायश्चित्तेन नश्यति अथवा यस्य कस्यचित् ट्रान्स्फर् भवति अंद्रे मनुष्यान्तरं गच्छति स्थानं वा देशं वा कालं वा पदार्थं वा यदि पापं कृतं चेत् तत् स मनुष्यः तेन कृतं पापं पदार्थे योजयति निददाति पदार्थे निददाति अथवा जले देशे काले वस्तुनि अत एव उच्यते अन्यस्य आनन्दगिरिटीकायाम् उक्तं पश्यसि किं नो तत् न अत्र ऐ थिङ्क् उत्तमदशममन्त्रे उच्यते दशममन्त्रे वक्ष्यामि दशममन्त्रे तत् पापं कुतं चेत् तत् पुत्रेषु आयाति तस्य सम्पत्तिं य गृह्णाति त पापम् आयाति यो तस्य मरणानन्तरं जनाः मरणानन्तरं तस्य सम्पत्तिं गृहीतुम् इच्छन्ति यो सम्पत्तिं गृह्णाति तस्य पापम् आयाति तस्य अन्नमश्नाति तस्य अन्नमूलकं पापम् आयाति यो यत्र निवासं कृतवान् पापात्मा तस्य मरणानन्तरमपि तत् स्थाने तत् पापं तिष्ठति अत एव शुद्धदेशः यज्ञार्थं यज्ञीयदेशः इत्युक्ते देशः शुद्धो भवेत् कालः शुद्धो भवेत् किमुच्यते पदार्थशुद्धो भवेत् जनाः शुद्धाः भवेयुः नो चेत् अशुद्धजनेषु तत् पापं सम्बध्यते तेषु जनेषु सम्बध्यते पापम् इति भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यम् अन्यत्र कुत्रचिदपि नास्ति यस्य कस्यचित् अन्नं गृह्णीयात् न ते जनाः मुसल्मानाः पश्यन्ति अन्यस्य पदार्थान् अपहरन्ति तस्य पापम् आयाति न गणयन्ति तत् अवजानन्ति किन्तु अन्यस्य सम्पत्तिम् अपहरन्त्येव किन्तु अस्मत् शास्त्रे उच्यते अन्यस्य अपहरणेन अन्नस्य अशनेन तस्य पापम् आयाति अन्नमूलकं जलमूलकं वस्त्रमूलकमपि आयाति न केवलं वस्त्रं यः कश्चन पदार्थं सः उपयुङ्क्ते
तस्य अनन्तरं तत् पदार्थं गृह्णीमश्चेत् पापो आयाति। तदा किं कार्यं? यदि पदार्थः ग्रहीतव्यश्चेत्, अन्नं ग्रहीतव्यश्चेत् तत् पापः किमुच्यते? पापनिर्नेजनं कार्यं, पापपरिहारः कथं? तदर्थं कम्पेन्सेशन् दातव्यं। तत् यस्मात् गृहीतं तस्मै धनं दातव्यम्, अथवा किमपि पदार्थम् अन्यं दत्वा तद् गृह्णीयात्, तेन पापं नश्यति। अत एव केनचित् दत्तं वृथैव न गृह्णीयात्। गृहीते सति तस्य पापम् आयाति। अयं शास्त्रे अयम् अस्माकं शास्त्रीयनियमः। अत्र पश्य, अनन्तरं मन्त्रे सा वा एषा देवता, दशममन्त्रं पठामि। एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य, मृत्यु अथवा पाप्मानं मृत्युम् इति उभयोरेक एव अर्थः। देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य, देवानां वागादिदेवानां कः? प्राणदेवता एवं करोति। प्राणदेवता एवम् अकार्षेत् एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य यत्र आसां दिशाम् अन्तः, आसां दिशाम् इत्युक्ते एतासां दिशानाम् अन्तः, दिशाम् अन्तः अस्ति, तत्र इतद् निहितवान्, न्यदधात्, स्थापितवान् इत्यर्थः। इमं पापं प्रेषयित्वा इमं पापं तत्र त्यक्त्वा निक्षिप्य तत्र निक्षिपति, तत्रैव स्थापयति, दिशाम् अन्तः। एतत् मन्त्रे भाष्ये एतत् भाष्यविस्तरेण आयाति। दिशाम् अन्तः नाम कुत्र? दिशाम् अन्तः इति कुत्र? तत्र निदधाति। तत्र गमयाञ्चकार प्रेषितवान्। ओके, तद् आसां पाप्मनो विन्यदधात्, आसां तत्र पापं विन्यदधात् इत्युक्ते तत्र निहितवान्। ओके, तस्मात् न जनमियात्। अत एव यत्र एतादृशपापिनो जनाः भवन्ति तादृशपापिनां जनमध्ये न गच्छेत्। पापिजनमध्ये न, तस्मात् न जनमियात्, पापिजनमध्ये न गच्छेत्, न अन्तमियात्। पापिजन न केवलं पापिजनं, पापिजनवासस्थानमपि न गच्छेत्। पापिजनं न गच्छेत्, जनमध्ये न गच्छेत्, जनस्थानं न गच्छेत्, किमन्यत्? ಏಕೆಂದರೆ ಜನಾಃ ಯದಿ ಕಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಗಚ್ಚಂತಿ ಚೇತ್ ತತ್ ಪಾಪಂ ಭವತಿ ಸ್ಥಾನಂ, ಸ್ಥಾನೇ ಪಾಪಂ ತಿಷ್ಠತಿ। ಸ್ಥಾನಂ ಶುದ್ಧೀಕೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ। ಸ್ಥಾನಂ ಶುದ್ಧೀಕೃತ್ವ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್, ಜನಾನಪಿ ಶುದ್ಧೀಕೃತ್ವ ತೈಃ ಸಂಪರ್ಕಂ ಕುರ್ಯಾತ್, ಅಶುದ್ಧಜನೈಃ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್, ತಾನ್ ಶುದ್ಧೀಕೃತ್ವ ಕುರ್ಯಾತ್। कदाचित् शुद्धः शुद्धीकर्तुं न शक्यते चेत् दूरमेव त्यजेत्। एवम् अत्र पश्य, तस्मात् न जनमियात्, जनं मध्ये न गच्छेत्, न अन्तमियात्, दिशाम् अन्तः यत् स्थानमस्ति तत्र न गच्छेत्। किमर्थं? नेत् पाप्मानं मृत्युमन्ववायनीति। तेन तत्र गमनेन तेषां पापेन संसक्तो भवामि इति भयेन न गच्छेत्। नेत् इत्युक्ते भयेन, अहो अहं पापेन संयुक्तो भवामि इति भयात् न गच्छेत्। तत् भाष्ये स्पष्टं भविष्यति। अन्वयं पठित्वा अद्यतनपाठं विरमामि। अन्वयः स वै एषा देवता, एषा इत्युक्ते प्राणदेवता। अन्वयः अस्ति किं तव? नास्ति, कंप्यूटर् मध्ये अस्ति। स वै एषा प्राणदेवता, एतासां देवतानां, तत्र नोडि मन्त्रे एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य। सो एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य इत्युक्ते विनाश्य यत्र आसां दिशाम् अन्तः अस्ति। आसाम् अन्तः इत्युक्ते आसाम् इति दिशानाम् एव विशेषणम्। एते ये दृश्यन्ते, या दृश्यन्ते ता दिशाः। दिक् इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, दिक् दिशौ दिशः, दिशाम् इति दिक् दिशौ दिशः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अत एव आसां दिशाम् అంటే ఏతే ఆతాసా అంటే ఆసాం ఇత్యుక్తే ఏతేషాం इति पुल्लिङ्गो भवति। एतासां दृश्यमाणानां दिशाम् अन्तः यत्र अस्ति तत्
तत् गमयांचकार इत्युक्ते तत्र गमयांचकार, गमयांचकार इत्युक्ते गमितवान् प्रापितवान् इति। अस्तु, अनन्तरम् अन्वयमेव पठामि। तत् तत्र आसां देवतानां पाप्मनः विन्यदधात्, तत् इत्युक्ते तत्र, तत्र आसां देवतानां पाप्मनः विन्यदधात् ಅಂದರೆ ವಿವಿಧಂ ನ್ಯದದಾತ್, ಏಕತ್ರ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನೇಷು ನ್ಯದದಾತ್, ತಸ್ಮಾತ್ ತಂ ಜನಂ ಅಂತ್ಯಂ ಜನಮ ಏನದು ಅಂತಂ ನೇಯಾತ್, ಅಂತಂ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ, ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಜನಮಿಯಾತ್, ಜನಮಿಯಾತ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ವಯಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಜನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಂ ಅಂತ್ಯಂ ಜನಂ ನಯ್ಯಾತ್, ಯೋ ದಿಶಾಂ ಅಂತೆ ಭವತಿ ಅಂತ್ಯಃ. ಸಿ ಅಂತ್ಯಜ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಜ ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿಜನರಿಗೆ? ಅಂತ್ಯಜ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂತೆ ಭವತಿ ಇತಿ ಅಂತ್ಯಃ. ಅಂತ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಅಂತೆ ಭವತಿ, ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಯಾ ಶುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ, ಯಾವತ್ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ, ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಶುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಪ್ತಿಮೇಷ್ಯತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅಂತೆ ಭವಃ ಅಂತ್ಯಃ. ಅಂತ್ಯಜಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯತ್ರ ಪುಣ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಪಾಪಂ ತಿಷ್ಠತಿ ತತ್ರ ಜಾತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತಏವ ಅಂತ್ಯಂ ಜನಂ ನ ಗಚ್ಚೇತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂತ್ಯಂ तं जनम न गच्छेतम्, अंत्यं जनम, अंत्यजनाः अंत्यजाः ये उच्यन्ते तेषां समीपं न गच्छेत्, तेषां मध्ये न गच्छेत्. अत एव चण्डालानां स्पर्शः निषिद्धः इत्युक्ते इदमेव कारणं, पापमेव कारणम्. एते मन्यन्ते ते अनक्लीन् कर्म कुर्वन्ति, अशुद्धं कर्म कुर्वन्ति इति अत एव ते न स्पृश्यन्ते, अथवा ते मांसं भक्षयन्ति अत एव न ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ? ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣವಶಾತ್ अस्पृशत्वम् इति नास्ति कारणम्, अथवा राजकीयकारणमपि नास्ति, सामाजिककारणमपि नास्ति. एतत् सर्वम् एतैः कल्पितं. हिन्दूसमाजः हिन्दूशास्त्रं किं ब्रूते न कश्चन जानाति. एतत् सर्वं स्वयं कल्पितकारणानि. शास्त्रं ब्रूते पापमेव तत्र कारणम्. अत्र पश्य, तम् अन्त्यं जनं न इयात्, न गच्छेत्. न केवलं जनाः, जनानां वासस्थानमपि न गच्छेत्. अनन्तरं वाक्यं पश्य, तम् अन्तं न इयात्. अन्तमित्युक्ते जनमित्युक्ते अन्त्यजनाः, अन्तमित्युक्ते अन्तस्थानं, तम् अन्तमित्युक्ते अन्तं देशम् अपि, अन्तं अन्ते देशम्, अन्तं देशमपि न इयात्. कुतः एवं नेत्? नेत् इत्युक्ते हन्ता, हन्ता इत्युक्ते अहो, अहो इति अलास् ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇತಿ. ಹಂತ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಅನ್ವವಾಯಾನಿ, ಅನ್ವವಾಯಾನಿ, ಅಯಾನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಮ್ ಇತಿ ಭಯಾತ್. ತತ್ರ ಗತೆ ಸತಿ ಜನಾನಾಂ ಮಧ್ಯ ಗತೆ ಸತಿ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚನ ಪಾಪಂ ಕರೋತಿ. ತತ್ ಪಾಪಂ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಪದಾರ್ಥೇಷು ಸ್ಥಾಪಯತಿ, पदार्थेषु. अत एव तैः प्रयुक्तपदार्थं न गृह्णीयात्. येषु दिनेषु धनं गृह्णन्ति, वित्तं गृह्णन्ति, उत्कोचवत्, उत्कोचं जानासि? उत्कोचं गृह्णन्ति, किन्तु तस्य पापमायाति. तस्य अन्नं गृह्णन्ति, तस्य वस्त्रं गृह्णन्ति, पापमायाति. तस्य समीपे तिष्ठति, तेन पापमायाति. पापिनां समीपे अवस्थानेन, पापिनां पदार्थानां ग्रहणेन तत् पदार्थसमेत येषु दिनेषु पदार्थान् गृह्णन्ति पापमायात्येव. तत्रापि अस्पृश्यता अस्ति, जनाः नावगच्छन्ति. किन्तु कस्यचिदपि पूर्वकालेषु यः कश्चन दानं करोति चेत् जनाः न गृह्णन्ति. सज्जनः धर्मात्मा एव दानं कुर्यात्, तस्यैव धनं वित्तं गृह्यते. पापिनां धनं न गृह्णन्ति स्म. पापिनां न गृह्णीमः. पापबनं किमर्थं? पापं कृत्वा, चौर्यं कृत्वा, अन्यान् पीडयित्वा यदि धनं सम्पाद्यते, तादृशधनस्य दानं कृते चेत् न कश्चन गृह्णाति, तस्य पापम् अस्मानायाति. वयं पापिनो भवामः. किमर्थमिति पूर्वकालेषु यस्य कस्यचित् दानं न गृह्णीयुः, न गृहीतवन्तः पूर्वकाले. अत्र पश्य किमुच्यते, हन्त पाप्मानं मृत्युम् अन्ववायानि इति पाप्नुयामिति भयात् तत्र न गच्छेत् इत्यस्तु. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम तत्सत्.